पिपणिया कालक सुराला पिपणिया कालक सुराला लुल्लो इनका नाक अंदर नाक वाल तर नाक वाल गुरमुख धर्मशाला
ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨਖ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਪਾਰ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਹੋ ਦੁਰਾਲਾ ਪਾਰ ਦੇਹੋ ਦੁਰਾਲਾ ਪਾਰ ਉਚਾ ਦੇਹੋ ਦੁਰਾਲਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਚਰਣਾਂ ਤੱਕ ਜਗ ਪਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਰਣਾਂ ਤੱਕ ਜਗ ਪਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਹਿਜ ਸੁਖਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਸਹਿਜ ਸੁਖਾਲਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਭਰਿਆ ਕਾਲਖ ਜੀ ਕਾਲਖ ਭਰਿਆ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਕਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚਰਣੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਖਤਾ ਕੀ ਜੀ ਚਰਣੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਖਤਾ ਵਿਸ਼ੇਖਤਾ ਵਿਸ਼ੇਖ ਦੇਖ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਅੱਖੀ ਬਾਝੋਂ ਵੇਖਣਾ ਵਿਣ ਕੰਨਾਂ ਸੁਣਨਾ ਵੇਖ ਦੇਖ ਇਹ ਨੈਣਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰਵੈਣੀ ਹੈ ਤੀਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ
रस देना। जदों असीं रसे जावांगे खालस हो जावांगे। खालिस्तान कोई उहदा नाम की भाऊ बिल्ला नहीं हैगा। खालिस्तान कोई भाऊ बिल्ला नहीं है। वो खालिस्तान जिस तरह खालस प्योर घ्यो देसी घ्यो खालसा होए निखालस जाने। हाँ खालसा मेरो रूप है खास। खालसा दा रूप आ अकाल दा रूप आ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारी उदरागी तरकीब विचों कढ के खालसे दे पेश की ते आप भी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शहनशाह आलम राजन के राजा राजान राज देवान देव आए उन्हां दी उपमा आ जिहड़ी आ ये उन्हां दी उपमा। जिस इंसान नूं जिया अंदर जियो सब कुछ जानला सारा कुछ जानदा। जेड़े मेरे प्यारे बच्चे उधर आ गए छोटे छोटे नन्हे मुन्ने ऊपर उभर रहे ने जवानी दे विच जिया ध्यान दिओ। ध्यान धर के साथ संगत जी बोलो जी वाहिगुरु। वैसे मैं ये बोलना नहीं मैं घट बोलदा ते आ बदो बदी आ रहा है। आ जेड़े छोटे छोटे बच्चे नए वड्डे वड्डे हो रहे ने इन्हां दे जदों ए अपने आप वैसे तां समा आ रहा है खालस होण दा। जिवें खरबूजे नूं खरबूजा रंग देख के फड़दा उस तरह ही साडी जवानी हुण रंग देख के अमृत दे रंग नूं देख के फड़ रही है पकड़ रही है। जिया अंदर जियो सब कुछ जानदा। बच्चे भी जेड़े केस कटदे ने ध्यान दिओ मैं ये डेफिनेशन करदा आ मैनू ये अनुभव हुंदा आ। आप जी भी बाणी पढ़दे हो आप जी नूं भी अनुभव हुंदा है। ये सिर्फ धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी जिहड़ी अगाध बोध बाणी नूं पढ़न दे लई नहीं है। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरिया साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिया पढ़ पढ़ गड्डिया खाक एवें ना खाक कर दे एवें ना खाक कर दे। अगे होर भी बाणियां पढ़िए जिते बरस बरस पढ़िए जिते पढ़िए जिते बरस बरस मास मासो ही निमेया ते मास दे नाल फिर झगड़ा करी जाने आ। असीं झगड़ा नहीं करना असीं निमरता सहित रहना। सानू सतगुर ने निमाणे होके रेखिया है। निमाणे दे विच निर्मलता है निर्मलता दे विच अमृत है अमृत दे विच जल है जल पानी ते नाल ही बाणी। ये सानू उधर आके जीवित करने लई सानू उभारन लई ये सानू अगाध बोध बाणी सानू प्रेरदी है ते असीं प्रेरित होके असीं इस स्थान ते आ जिहड़ा बूंगा गड्ढिया गया कौमी इंसाफ मोर्चा बूंगा ये अकाल दा बूंगा है। अकाल ही अकाल है अकाल ही अकाल है। ये अकाल बोध दी बाणी है दसम पातशाह दी बाणी। ये भाई गुरदास जी दी वार है जो सानू सुबोधन कर रही है। सानू ध्यान गोचरे ये बाणी उत्थे भी बाणी ये वज रही है वजदी होएगी जरूर वजेगी। सुर उच्चा बमान विच कालख भरिया काले वाला परवटे कालख भरे पिपणिया कालख सुराला लोहे निकाले जानियन दाढ़ी मुछा कर्म काला नक अंदर नक वाल भाव लुए लुए कालख बेताला उच्चे आंगना पूजियन चरण धूड़ गुरुमुख धर्मशाला पैरा नक मुख उजले भार उचायन देओ दुराला सिर तोवन अपवित्र है गुरुमुख चरणोदक जग पाला गुरुमुख सुख फल सहज सुखाला गुरुमुख सुख फल सहज जेड़ा जिस जवानी दा
जिस व्यक्ति जिंद दा उधर नूं मूंह चले गया गुरमुख बन गया ओदा की हुंदा है गुरमुख सुख फल जिहड़ा मिल जांदा है सहज सुखाला हुंदा है सहजे ही हर नाम समाया सहजे ही आओ एक शब्द आ जिहड़ा मैं बात छोटा जिहा एक शब्द है ये जिहड़ा रोज मैं पढ़दा है मेरा दिल करदा है संगी साथी सदनाली संगी साथी सगल कराई गुर मेरे संग सदा है नाले से मेरे ते सदा नाले 2 मिनट में 2 मिनट हर का नाम हर का नाम नित नित ध्याय साथी साथ निभाना संगी साथी सगल कराई संसार दा सार जिन्ना भी है ए साडा साथी है ते आओ जगत के लंदा रख ले अपनी कृपा तार जित द्वारे उभरे ते तैले हो वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर शाह बादशाह ने चौर छत फोड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मतला रंग रंगड़ी जपन करता जिया दलियो सब जानला सब तेरा वास तेरा करना तेरे कारण अल्लाह तुद कर और माता दे जब हम जान सर्व कला पर पूर दिन सजता नानक दास तुद आके बिनवता तेरा नाम सदा 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 सच्ची का गुरबरे का तेरी कृपा पर बोलो भाई जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह जी बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग बरंग अनेक जप करतवा जिया अंदर जिया सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वास तेरा घर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर माता तेज अपना आप जार सर्व कला भरपूर दिशा जत कथा नानक दासन दा तुदे आगे बिनवता सलोक पावन गुरु पाणे पिता माता धरत मात देव सरात दोय दाई दाया
खेला सगल जगत खेला सगल जगत चंगियाइया बुराइया वाचे धर्म दूर करमी आपो अपनी के नेड़े जिनी नाम ते आया नेम सकत का नानक ते मुख उजले केती छुटी ना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल अकाल ही अकाल असी हाँ अकाल पुरख की फौज असी हाँ अकाल पुरख की मोर्चा जावांगे जित असी करांगे मौज। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई कुलदीप सिंह। के इतने पहुंच रहे हैं सारे धन्यवाद। कल मीह की बारिश के बढ़ते मीह बड़े प्यार के सबूत के नाल पंडाल सजे रहे हो सारे बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद है उत्थे मैं बेनती करा साध संगत जी दो चार जरूरी बेनतियां करनियां मैं आप जी के नाम जो तुसी जगतार सिंह हमारा होने इस कौमी इंसाफ मोर्चे में पहुंचे हो बंदी सिंघां नूं लड़िया करन वास्ते ते सारे तुसी सत्कारयोग हो सारे तुसी इस मोर्चे के जिम्मेवार हो ते जिम्मेवारियां तुसी संभालना है। आपो अपने कमरों में मोर्चे ला के रात में करके तुसी बैठे जे ते पूर्ण गुरु से भरोसा है इस कौमी इंसाफ मोर्चे लिए अपनी जित है। सो साध संगत जी एक तो बेनती आ कल जो एक मैक्सर TVF न्यूज वालियां दा ते भुल्लर TV चैनल वाले ये जिहड़े नौजवान फ्री सेवा निभा रहे ने जिद्दन तो लैके मोर्चा लग्या ना ये नौजवान सारी कवरेज सेवा के रूप में करना है। मैं नौजवानों का धन्यवाद भी करदा। उत्थे एक बड़ी महसूस करने वाली दुख की गल है इन्हां दा एक मैक्सर है 12,000 रुपये की कीमत होती ते जिहड़ा रात ट्राली विच इत्थे रख के गए सी पालकी साहब वाली च वो गुम हो गया। मैं बेनती करा जे कोई जाने न जाने जां किसी ने रखिया जां किसी ने संभालिया ते हथ जोड़ के बेनती आ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਗਾਂ ਪਛਾਂ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਰਾਤ ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਪੈਲ ਪਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਡਏ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। सो धन्यवाद है सारे जिम्मेवार जे समझदार जे सियाने जे वीरो आप आए किहड़े काम वास्ते हैं सारे तुसीं सत्कारयोग जे जिथे जिथे भी ड्यूटियां नूं जिम्मेवार बन के एक मोर्चा कल्ले बंदे दा नहींगा ये कौम दा मोर्चा है। सारी सिख कौम ने तगड़े होकर इस मोर्चे नूं आपां लाया बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते जालम सरकारां नाल मत्थे बड़े औखे लाउणे वीरो ये संगत वड्डी हुंदी है सरकारां नहीं वड्डियां हुंदियां। सरकार दे नक च दम आया पिया तुहाडे एडे वड्डे हलारे नूं कल जिन्ने भी CID वाले
ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਵੀ ਵਰਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਡਟੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੱਲ ਹੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 12000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਜੋ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ। ਟੈਂਟ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੱਲੇ ਚਾਲੀਆਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੱਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਮੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਦਲ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਐ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਭਰਾ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਤਾਣ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣ ਵੀ ਕੀ ਆਏ ਆ? ਆਪਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ 32 28 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ, ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਐਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਏ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 20 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ 19 ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਨਿਆਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲਾਡਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ? ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗੇ ਮਾਰ ਕੇ ਠੱਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ 5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਰ ਕਰਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੰਮਾ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਬੋਰ ਦਾ ਜੋ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜੋ ਡਾਚਰ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਲੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਮਪੁਰ ਦਬਾਬਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਧਿਆਣਾ, ਵੈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਪਾ, ਰੋਮੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਮਾਈ ਹੇਠ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਦਬਾਬਾ ਦਾ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਬਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਦਬਾਬੇ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜੋ ਗੇਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਤੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਗੂ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ VIP ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ MPAP ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਓ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਕਵੀਸ਼ਰ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਸਤਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਓ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਔਰ ਸਿਆਣੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੁਆਬੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਸੰਗ ਇੱਕ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀਏ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਰਫਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹੋਵੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ। ਇਹੋ ਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਨਾ ਭੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਭੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਹੋਵੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਟਲੇ ਗਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੁਲਾ। ਜੀ ਰੱਖੀ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤੂੰ, ਹੋ ਰੱਖੀ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤੂੰ, ਸਭ ਦੀ ਉਜਲੀ ਪੱਤ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾਤਿਆ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਸਰਬੱਤ। ਹੋਵੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ, ਟਲੇ ਗਵੰਡੀ ਤੋਂ ਸਦਾ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੁਲਾ। ਜੀ ਰੱਖੀ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤੂੰ, ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਤੂੰ, ਸਭ ਦੀ ਉਜਲੀ ਪੱਤ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾਤਿਆ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸਰਬੱਤ। ਅੰਬਰੋਂ ਵਾਰਿਸ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਹਾਂ ਅੰਬਰੋਂ ਵਾਰਿਸ ਦੁੱਧ ਦੀ, ਵਰਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਸੋਨਾ ਉਗਲੇ, ਮੋਤੀ ਵੰਡਣ ਖੇਤ। ਜੀ ਜਗਤ ਪਖਾਰੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜਗਤ ਪਖਾਰੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਘੱਟ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾਤਿਆ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸਰਬੱਤ। ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਪੰਡਿਤ ਮੌਲਵੀ ਹੋ ਜਾਵਣ ਸਭ ਇੱਕ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮ ਸਿੱਖ। ਜੀ ਸਨ ਸਨ ਤਾਲੀ ਬਾਗਨਾ, ਹੋ ਸਨ ਸਨ ਤਾਲੀ ਬਾਗਨਾ। ਸਨ ਸਨ ਤਾਲੀ ਬਾਗਨਾ, ਚੱਕਣ ਚੰਦਰੀ ਅੱਤ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾਤਿਆ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸਰਬੱਤ। ਕੀਮਤ ਪਾਈਏ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾਈਏ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਲਿਖੀਏ ਚੰਗੇ ਭਾਗ। ਓ ਗੁਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪਾਰਸਾ, ਹਾਂ ਗੁਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪਾਰਸਾ ਵੇ, ਗੁਣੀ ਬਣਨ ਦੀ ਪਾਰਸਾ। ਲੰਘ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੱਤ ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾਤਿਆ, ਸੁਖੀ ਵਸੇ ਸਰਬੱਤ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ। ਆਓ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏਕਾ ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਏਕਾ ਕੁੱਲੀ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਢਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਟ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜੇ ਚੱਪੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵਣ, ਚੁੰਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਦਾਲ ਦਲੀ ਹੋਈ ਰਿਣਨ ਦੇ
ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਜੇਕਰ ਬੀਜੀਏ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਸਕਦੀ। ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਧੜੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗ ਸਕਦੀ। ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਫਾਕ ਆ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਕਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੰਗ ਜੂਝਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵੋ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਜ ਲਵੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆਓ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਸਨੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਆਓ ਆਪਣਾ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਬਾਬਾ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਇੰਜ ਮੰਜ਼ਲ ਮਕਾਮ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲਟਾਮਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੰਸਾਂ ਜਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਾਮਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਮਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣੀਏ। ਬਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਨਕਾਰੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਲਗੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਤੁਰਤ ਤਿਆਰੀ। ਜੋ ਕੀਤੀ ਸੋ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਥੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਮੁਰਵਾਇਆ। ਬੈਰੀ ਮੁਗਲ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਰਣ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਦੋ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੇ ਥਾਪੀ ਆਪ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਹਨੇਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਕੇ ਵਗਿਆ ਝੱਖੜ ਝੋਲਾ। ਹਾਲ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਰਾ ਲੀਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਲਾ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਛਾਲੇ ਪੈ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋੜਾ ਥੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਮਕੋਟਿਓ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਜੋ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਧੂਰਾ। 13 ਪੋਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਪੂਰਾ। ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਤੈ ਮੇਰੇ ਦਾਤਾ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਟੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਬਾਜ ਤਾਜ ਸਭ ਛੱਡੇ ਉੱਥੇ ਬਾਜ ਤਾਜ ਸਭ ਛੱਡੇ ਉੱਥੇ। ਛੱਡਿਆ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਮਾਤਾ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆ ਵਿਛੋੜਾ। ਛੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰਾਉਣਕ ਹੋ ਗਏ। ਛੱਡ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੌਣਕ ਹੋ ਗਏ ਮੌਜੀ ਠਾਕਰ ਕੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਪਹੁੰਚੇ ਜੰਗਲ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੰਗਲ ਮਾਛੀਵਾੜੇ। ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਟਿੰਡ ਸੁਰਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਮੰਨ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਾਣੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੌਣ ਚਰਨ ਸਿਆ ਚੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਚਮਕੌਰਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ
ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਚੋਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਚੱਲੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਧਰੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਨ ਭੇਜ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਾਈ ਸਭਾਵਾਂ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਹੈ, ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਖੜਾ। ਕਵੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਘ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਭੈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ। ਸਿੰਘ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡੇ, ਸ਼ੇਰ ਭਵਕ ਮਾਰੇ। ਦੋਨੋਂ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਕਮਾਣ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੋਂ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹੋ। ਕੀ ਫਰਕ ਲਿਖਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹੋ। ਸ਼ੇਰ ਨਿਤ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਸਭ ਦਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਤੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜ ਦੇ ਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਗੁਲਾਬੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟਿੰਡ ਸੁਰਾਣੇ ਲੱਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਵ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧਵਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਓਡਣ, ਨਾਗ ਨਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਸੂਲ ਸਰਾਹੀ, ਖੰਜਰ ਪਿਆਲਾ ਵਿੰਗ ਕਸਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹਿਣਾ। ਜਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਸਰ ਚੰਗਾ ਭੱਠ ਖੇੜਿਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਨੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਜਵਾਹਰ ਦਾਨ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰਬੰਸ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਵਾਰੇ, ਕਈਆਂ ਝੂਟੀਆਂ ਫਾਂਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਗਾ, ਘਰ-ਬਾਰ ਆਰਾਮ ਸਖਾਲ ਵਾਰੇ। ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਾਰੇ। ਐ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਾ ਧੰਨ ਜਗਰਾਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਲ ਵਾਰੇ। ਉਹ ਜਦ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ। ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਸੁਣੋ। ਆਇਆ ਚੱਲ ਚੁਮੋ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਮਾਲਕਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਰਾਹੀ। ਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਆਇਆ ਚੱਲ ਚੁਮੋ ਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਮਾਲਕਪੁਰੀ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅੱਜ ਬਣਿਆ ਰਾਹੀ। ਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ। ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਦੇਖ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗਾ ਨੂੰ ਮਲ ਲਏ ਟਿਕਾਣੇ। ਹੇਠਾਂ ਚੰਡ ਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਲਾ ਟਿੰਡ ਸੁਰਾਣੇ। ਕੁਝ ਖਾਦਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੀਤਾ ਪਾਣੀ। ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ। ਰਾਤ ਪੋਦੀ ਠੱਗ
ਠੱਕਾ ਚੱਲੇ ਰਾਤ ਪੋਦੀ ਠੱਕਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬੰਨਾ ਪਲ ਪਲ ਜਾਵੇ ਫੈਲਦਾ ਹਨੇਰਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸੀ ਓ ਪ੍ਰੇਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਜੰਗਲ ਲਿਖਿਆ ਕਾਗਜੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੰਗਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਾ ਜੰਗਲੀ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਡਰ ਪੈ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜਦ ਬਣੀ ਕਹਾਣੀ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬਜਾ ਗਿਆ ਕੀਤਾ ਝੁੱਗੀਏ ਚਾਨਣ ਸਾਥੀ ਗਾ ਗੁਰ ਚਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੌਮ ਲਈ ਚੱਲ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਬੁਝਾ ਕੇ ਆ ਕੀਤਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਚਾਨਣ ਸਾਥੀ ਗਾ ਗੁਰ ਚਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਨਣ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਲਈ ਝੱਲ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਬਾਨੀ ਮਾਛੀ ਵਾੜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਆਣੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਵਿਸ਼ਰ ਜਥਾ ਜੋ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਖਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਜਹੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਆ ਜਾਓ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਆਪਣੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਨਵਾਣੇ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਗਰਾਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜਗਰਾਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚੱਲ ਜੂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ
25 25 50 ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਸੀਐਮ ਪੀਐਮ ਸਾਰੇ ਦੇਣੇ ਕੁੰਜੇਲਾ 25 25 50 ਧਰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਵਾ 25 25 50 ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਚੱਪਲਾਂ ਪੰਡਾਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾ 25 25 50 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ ਬਣਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੂਟ ਦਿਓ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪਾਉਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਨੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੋ ਯਾਤਰਾ 70 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਜੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੋ ਯਾਤਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 70 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੀਐਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪੇ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਫਿਰਨਗੇ ਇਹ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਲਤੀਫਪੁਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਇਸੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਧਰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੋ ਨਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੀਐਮ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਭਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਓ ਟੀਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੱਚੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭਈਆ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਈਏ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਭੱਜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਨਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅਸਲੀ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਭੱਜਦੇ। ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਮਣਕਣਾ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਕੜ ਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ। ਤੂੰ ਉਹੀ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਡੈਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਭਾਰ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਨਾਲ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ, ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਲਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਜ ਲੱਗਦੇ ਆ। 30 ਸਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਿਨਾ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ। ਸਾਰੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, 30 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ
क्योंकि बुलारे बहुत ज़्यादा हैं। सारे नूं समा दे के नवाजा जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी। वाहिगुरू 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 जी। वाहिगुरू जी। वाहिगुरू जी।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਉ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ ਗਗਨ ਤੇ ਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕਾਓ ਖੇਤ ਜਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਪੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧੜਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਜੀ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਉਹ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰ
ਤਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਤੇਰੀ ਤਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਸੂਰਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੂਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਪਣ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 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 ਓ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਓ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ 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 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਧਰਮ ਲਈ ਵਾਰੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਧਰਮ ਲਈ ਵਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਧਰਮ ਲਈ ਵਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਧਰਮ ਲਈ ਵਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਧਰਮ ਲਈ ਵਾਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਗਰੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨੀ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਦ ਵਾਰਨੀ। ਵਾਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਔਰ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਹਰਾਓ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਉਹਨਾਂ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਬਹੁਤ ਗੁਣੀ ਜਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਕਰਕੇ, ਰਿਹਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਪੱਕੀ ਕਰੋ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧੱਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਵਾਰੀ ਪੈਰੋਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ 10 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ 15 ਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਿੱਦਣ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਾੜਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 2 ਸਟੇਜ, ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 4 5 ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੋੜੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੁੱਕ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 5 ਤੋਂ 7 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ ਕੀ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 5-5 ਸਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਲਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਖਾੜਕੂ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਗੈਂਗਸਟਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਨ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਹਰ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ।
ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। 2.5 ਕਰੋੜ ਜਿੱਦਣ 50 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸਾਰੀ ਮਸਲੇ ਆਪਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰੀ। ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਹੋ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। 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 ਜੰਮਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਮਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੰਮਦਾ ਖਾੜਕੂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜੱਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਪਿੱਛੇ ਐਡੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਗਦਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਖੋ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਅੱਜ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 250 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਹੁਣ ਜੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਚਕਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਨੀਰੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਕ ਲਏ। ਤੇ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਜਦੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਖੋ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਲਗੀਧਰ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰਮਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੰਥਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਐਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਅੱਜ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਥੱਪਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਲੇਖੇ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਦਕ ਨਿਭਾਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਨਿਭਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਫੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੌਣ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ? ਐਸੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਬਾਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਐਸੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਦੀਆਂ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਬਾਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਐਸੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਦੀਆਂ। ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਬਾਤਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਐਸੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਦੀਆਂ। ਐਸੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਮਸਾਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਮਸਾਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਮਸਾਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਮਸਾਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਮਸਾਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦੇਣ ਮਸਾਲਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀਆਂ। गंदी सियासत खोलिया, गंदी सियासत खोलिया साडा वीर प्यारा। दीप सिद्धू न जमना मुड़ फिर दोबारा। गंदी सियासत खोलिया साडा वीर प्यारा। ओ दीप सिद्धू न जमना मुड़ फिर दोबारा। गंदी सियासत खोलिया साडा वीर प्यारा। दीप सिद्धू ना जमना मुड़ फिर दोबारा। गंदी सियासत खोलिया साडा वीर प्यारा। ओ दीप सिद्धू ना जमना मुड़ फिर दोबारा। गंदी सियासत खोलिया साडा वीर प्यारा। दीप सिद्धू ना जमना मुड़ फिर दोबारा। हो जेड़े आप नहीं विकदे, उन्हां दियां विकदियां ने तस्वीरां। जेड़े आप नहीं विकदे, उन्हां दियां विकदियां ने तस्वीरां। जेड़े आप नहीं विकदे, उन्हां दियां विकदियां ने तस्वीरां। जेड़े आप नहीं विकदे, उन्हां दियां विकदियां ने तस्वीरां। जिन्ना चਿਰ मोर्चा चलदा है,
ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਏ, ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। आओ पढ़े हो आखिरी धारना, फिर मैं करा समाप्ति। बहुत बहुत सारी संगत दा जिथे धन्नवाद। सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी का धन्नवाद। तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ दर्शन ਕੀਤੇ ਨੇ, संगत के चरणों के जोड़े झाड़न वास्ते आए हैं। सत्कारयोग बापू गुरचरण सिंह जी, होर भी जिन्नियां भी महान हस्तियां, पंथक हस्तियां महाराज साहब के चरणों में हाजिर होइयां ने, तशरीफ लैके तुसीं आए हो। तुहाडा कदम कदम चलिया सिर मथे। नानकसर वाले महापुरुष आए ने अमन नगर तो, बाबा जी साहब का भी बहुत बहुत धन्नवाद। साडा सारियां दा ही फर्ज बनदा है। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज मेहर करन। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। लेखा देना जी औखा हो जूगा। देना जी औखा हो जूगा। लेखा देना जी औखा हो जूगा। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। कदे मत्था फकीर नाल लायो, लेखा देना औखा हो जूगा। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह मेहर करन। सारी संगत ने, सारे गुरमुखां ने बापू जी का डट के सारे आप साथ देना है। ये ना होवे भी 10 दिन बाद 20 दिन बाद आपो अपने आप धड़े बना लिए, आपो अपनी आप स्टेजां ला लिए। इत्थे ही स्टेज इक्को स्टेज तो जो भी जिद्दां भी मौजूदा जेड़े साडे मुख प्रबंधक ने उन्हां नाल रल मिल के आपां उन्हां दा डट के सारे साथ दईए। सो साडियां निहंग सिंह जथेबंदियां, जथेदार सिंह साहब, बाबा राजा राज सिंह जी, बाबा कुलविंदर सिंह जी चौंते वाले, वो भी इत्थे अपने पूरे दल पंथां नाल हाजरियां लवा रहे ने। भावें किसानी संघर्ष सी ते भावें इत्थे पहल दे आधार ते पंथ दा दर्द रख के निहंग सिंह जथेबंदियां वो भी आईयां ने। सारियां नूं जियों आया, साडा सारियां दा फर्ज बनदा है डट के साथ दईए। आओ हुण अगला जिहड़ा प्रोग्राम है वो आप जी भाई साहब पासों सरवण करो। बहुत गलतियां हो गईयां ने। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज गुरु की संगत बख्श लवे। महापुरुष बाबा जोगिंदर सिंह जी, भाई बजिंदर सिंह जी परवाना, जेड़े समय समय ते नौजवानां नूं बहुत सोहणे तरीके नाल दिशा निर्देश दे के बहुत जुझारूआं दीयां गल्लां सुना के ये जोश भरदे ने। सो सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज मेहर करन। एक मीडिया ते ये
ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਖੂਬੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਪਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਲੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੀਰਜ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਹੁਕਮ ਲਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਾਂਗੇ। ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜੀ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮੀ, ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਲ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੁਹਰਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਭੇਟਾ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਜੋ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 300 ਰੁਪਇਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 500 ਰੁਪਇਆ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਇਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 200 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਪਤਦਾਨ 200 ਰੁਪਇਆ, ਗੁਪਤਦਾਨ 1300 ਰੁਪਇਆ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪੱਤੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ, ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮਾਣਾ 200 ਰੁਪਇਆ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਮਾਲਕ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਇਸ ਪੇਟੀ ਲਾਰੀਓ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ
ਜੋਇਸ ਟੇਟੀ ਰਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਵਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹੇ ਗਏ, ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਵਕਤ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਹਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਪਾਓ, ਇਹ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਧੱਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪੱਧਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਚੋਰ ਤੇ ਚੁਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸੰਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਤੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਇੰਨੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨ, ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੋਰਚਾ ਬਾਈਬਲ ਕਲਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੋਰਚਾ ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਪਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਐ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆ ਤਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿੱਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਕੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ, ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਏ। ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ, ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੀ ਕਰ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਵੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ,
ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਆਦੀ ਬਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਊਣ ਤਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਨਿਤਨੇਮ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਆ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗੀ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੂਰ ਹੈ, 12 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ। ਆ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। 977 ਅੰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਨੇਹ ਕਪਟ ਕਮਾਵੋ, ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। 3 ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਬਈ ਤੂੰ ਮਨਮੁਖ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆਉਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ 2 3 4 5 ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੇਵਲ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਕਰ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 2 ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਵੰਡ ਛੱਡੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾ ਮੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵਿਤਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਆ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। 977 ਅੰਗ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਨੇਹ ਕਪਟ ਕਮਾਵੋ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਪਟ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਚੁਕਾਵੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਨੇਹ ਕਪਟ ਕਮਾਵੋ, ਹਰ ਕੀ ਹਰ ਕਾਲ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਵੱਜਿਆ, ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ,
ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਕੇ ਨਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੇਰੀ ਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੜ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਨਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਜੀ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੰਡੇ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜੜ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜੜ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕੰਡਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਜੜੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਲੱਚਰ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਰਾਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਬਣਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤਨ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਘੋਲ ਕੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾੜੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਏ। ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਪੜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨੇ ਕਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਊਣਤਾਈ ਆਈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹਨੂੰ ਪੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ ਵਖੇਵਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਦੂਜੇ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਉਂਝ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹਜੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਪਕੜਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਕੜ ਤਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਥਰ ਛੁੱਟਿਆ, ਡੁੱਬ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਪਿਆਰੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ, ਜੋ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਬਾਣੇ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਡੋਬ ਸਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੁਡਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਮ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਵੇ,
ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਤੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਕਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਦਾਸ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਰੂਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਹੀਰਾ ਕੱਤ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇ ਦਾਤੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁਖ ਦਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
मेरे तो पहला गुरु प्यारे ज्ञानी जी ने बहुत सुंदर गुरबाणी दे प्रमाण दे के साडियां सिख दे तौर ते ਜਿਹੜੀਆਂ कमजोरियां साडियां लापरवाहियां ਉਹਦਾ एहसास भी कराया, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਨਾਲ ही एक गल अरदास करने वास्ते नितनेम तो बाद सत्संग तो बाद असीं करदे ही हाँ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु प्यारिओ अपनियां मंगां, अपनियां इच्छावां, अपनियां भुखां लोड़ां दी गुरु कोल अरज़ोई करन तो पहलां, अरदास करन तो पहलां सानू साडे पुरखियां ने, ब्रह्मवेता ब्रह्म ज्ञानी गुरसिखां ने जिहड़ी अरदास दित्ती है, वो इस पक्षों इन्नी विलक्षण है। दुनिया दियां सारे संसार दे विच कौमां आपो अपने तरीके नाल धार्मिक विश्वास विच जिउंदियां अपने रब कोल, अपने इष्ट कोल, पीर पैगंबर कोल अरदासां करदियां ने अपनियां अपने परिवारां दियां लोड़ां दुखां तो निवृत्ति ते सुखां दे वास्ते। पर सानू जिहड़ी अरदास दित्ती गई है, वो अरदास विच असीं अपनियां मंगां तो पहलां ये आखदे हां, और ये आखना कोई एवें कर्मकांडी रस्मी नहीं है। जदों असीं इथों अरदास शुरू करते हैं, अपने इतिहास नूं दोहरा के, प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चित आवे, ते अगे की आखदे हैं जी, नाम चित आन दा सदका सर्ब सुख होवे, जहां जहां खालसा जी साहब तहां तहां रछिया। पातशाह मैनू नहीं पता मेरा सिख भरा किथे रहिंदा है, जिथे भी दुनिया दे किसी धरती ते रहिंदा है, महाराज ओदी रछिया करना, ओदी रियायत करना, ओनू नाम चित आवे, ते नाम चित आउंदियां आउंदियां ओनू सारे सुख प्राप्त होण। लोड़ केवल इस गल दी है कि असीं अपनी अरदास नूं कर्मकांड ना बनन दईए, केवल रस्मी तौर ते शब्दां दा दोहरा ना रहन दईए। उस अरदास दे विच अपनी रूह, अपना हिरदा, अपनी मत, अपनी समझ सारी दी सारी जिहड़ी है वो गुरबाणी नाल, गुरु मत नाल जोड़ के फिर चलिए। देखो गुरु प्यारिओ, सानू जिहड़ी सिख कहाउण वालियां नूं गुरमत जीवन जुगत दित्ती है ना सच्चे पातशाह ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सब तो पहला किरत की गल है। ते मैनू इहदे बारे कोई भरम भुलेखा नहीं कि गुरु किया ने किरत करन दे विच दुनिया सारी नूं पिछे छड़िया, रोल मॉडल बन के दिखाया भई किरत हुंदी की। साडे गुरु नानक पातशाह हजूर ने जदों दुनिया संसारक तौर ते कहती है भी हुण 60 साल की उम्र हो गई है, तो हुण तुसीं रिटायर हो जाओ, हुण बापू घर बैठो, तुसीं कोई नहीं, हुण असीं करांगे सारे फर्ज, तुसीं आराम करो, हुण बड़ा काम कर लिया। ते उस वेले धन गुरु नानक पातशाह हजूर ने चढ़िया सौदन धरत लुकाई दा अपना मकसद मिशन पूरा करके करतारपुर वसा के आखिया, आओ गुरु के कहण वालिओ, आओ रब दे प्यारिओ, ऐ मैं नगरी वसाई है वाहिगुरु जी दे नाम ते, ये किसी बंदे दे नाम ते नहीं, किसी होर दे नाम ते नहीं, करतारपुर वाहिगुरु जी दे करता पुरख जी दे नाम ते वसाई है। ते हुण इत्थे रह के आपां करना की है, मैं हल पकड़ांगा, नितनेम तो सत्संग तो बाद मैं हल पकड़ांगा, किरत करांगा जिहड़ी मैनू आउंदी है, जिहड़ी तुहानू आउंदी है, तुसीं सारे रल के फिर आपां ये सारी किरत करदियां करदियां नाल कीरत करदियां करदियां कीरत भी वंड के छकांगे ते किरत भी वंड के छकांगे, ते दुनिया दे सामने लोक सुखिया किवें बनाया जांदा इस दा असीं संदेश अमली तौर ते देंगे। तो किरत विच गुरु नानक पातशाह ते सिखां ने कोई कसर नहीं छड्डी, वंड के छकण विच कोई कसर नहीं छड्डी, पर सानू ध्यान दवाया गुरु के ज्ञानी जी ने, गुरमुख प्यारियां ने कि साडी किते कीरत विच फर्क पै रिहा है,
ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਜੁਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੂਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬਿਰਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਸੁਰਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਈ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹਿਰਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਗਿਲੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ, ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏ। ਆਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੀ ਪਿੱਠਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਅਣਸੁਖਾਵਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਤਾਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਦੀ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਰੁਪਏ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਖਾਲੀ ਖਰੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆਓ ਆਪਣੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਸੁਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਉੱਧਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। 2 ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸ਼ਰਵਣ ਧਰਮ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਇਹ ਧਰਮ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰਮ ਇਹ। 3 ਧਰਮ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਕਿਹਨੇ ਧਰਮ ਕਰਤੇ? ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਧਰਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ RSS ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ RSS ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਰਪਤ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਪਿਆ ਭੁਖਾਰੀ, ਅਛੂਤ ਰਾਜ ਵਿਸਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ। ਉਹ ਅਛੂਤ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕਸਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਟੱਪ ਕੇ ਸੀ ਈਰਾਨ ਤੱਕ। 2 ਸ਼ੂਦਰ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਐ, ਇੱਕ ਸਮਰਾਟ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਤੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਤਾਕਤਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਭੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਸਰਵਣ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾ? RSS। ਤੁਸੀਂ RSS ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ। ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਹਿੰਦੂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕਹੋ, 3.5% ਲੋਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਢੀ ਵੇਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਹਰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭਰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਤਾ। 2 ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਓ, ਦੂਜੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਣੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੇਰੇਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਮਰਾਉਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਰੇ ਜਦੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ। ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਈ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਜਦੋਂ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਨੇਊ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਧੋਤੀ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਟਿੱਕਾ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਕਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਸੀ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਰਫਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਇਦੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੱਧਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਵੰਡ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਸਨਾਤਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ, ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜਨਮਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ ਸ਼ੂਦਰ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ। ਜੱਟ, ਚਮਾਰ ਤੇ ਰੰਗਰੇਟਾ, ਤਿੰਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮਾਂ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਕੌਮਾਂ ਖੇਰੂ ਕਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਜੱਟਵਾਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੱਟ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਜਿੱਤਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਡੇਰੇਬਾਦ ਕਿਉਂ ਵਧੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਅਲੱਗ ਕਰਤੇ, ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਫੂਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, 500 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਹਾਸ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਰ ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ,
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜੀਵਨੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਰੁਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਜਨੀ ਦੀ ਬੇਰੀ। ਖਤਮ ਕਰੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਹ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੀਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਪਰਖਾਲੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ 1-2 ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਢਿੱਲੇ ਜੇ ਬੈਠੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਲਈਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। पंथ की राज करेगा, राज करेगा। बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद। परम सन्मानयोग बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੰਥਕ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਔਰ ਬਾਬਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਦਰਦ ਕਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਕੈਦ ਹੋਏ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਰਾਓ, ਰੁਸਤਮ ਰਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਧਨ ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਰਕੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 9-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੜੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੀ ਚੱਕੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਖ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਰੋਲਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ। ਤੋ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਮੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਕੀ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਮਰਾਲਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੌਰਾ ਵਾਲੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜੀਭ ਤਾਂ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਪੜਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-40 ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2-2 ਮਿੰਟ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਪਏ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ। ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 71 ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੋ ਕਿਉਂ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 1920 ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਬਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਕੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ 5 ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚੋਂ, 5 ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਲਾਏ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਿੰਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਸਮਝਦੇ ਸੀ,
ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਖੂਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ 90% ਮੈਂਬਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਏ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨੇ ਕੋ ਉਹ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਦ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਅੱਜ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੀ ਤਾਂ ਪੰਥ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਸਥਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖੁਦ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਦੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਾਰਚ 2000 ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਫਲ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵਰਤ ਨਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ 2023 ਹੋ ਗਿਆ, 23 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੌਮ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਜਥੇਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਚਲਾਊ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰੋਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਖਵਾਲ ਕੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਲਫਨਾਮੇ ਭਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵਰਗੀ। ਸੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਸੇ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮ सी आती है वतन को वतन कहते हुए। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸੰਤਕੋਟ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲੇਵਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਆਏ ਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਸਾਡੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ। ਕੌਮ ਦੇ ਦਰਦੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਸੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 15 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 21 ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 42 ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਇੱਕ PB 08 EG 4899 ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। 4899 ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੱਚੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਚੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੌੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅੱਜ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਹੀਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਏ ਜੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਬੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਆ PB 65Y 6117 ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਓ। ਮੈਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਰਸਤਾ ਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 6117 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੰਡਾਲ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਨਸਪਤ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕੋਟਲੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਸੀ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁੱਕਾ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ,
ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਕਾਂਡ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। 328 ਖੋਏ ਹੋਏ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਹਨ ਖੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਲਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਫਿਰ ਰੋਲਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਆਖਿਰ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਡਾਇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਪੈਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਚੇ, ਪਖੰਡੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਵੱਖਵਾਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨੇਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਅਜਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਜਾਈ ਗਈਆਂ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਹਰਾ, ਕੌਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਘਰੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੋਇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। होशियार होशियार, खबरदार खबरदार, जैतो और ननकाने के बाद एक और मोर्चे के लिए हो जाओ तैयार। अदृश्य है दुश्मन, आकार नहीं, कूटनीति का उसकी हमें सार नहीं, झुंड में है वो अकेला, किरदार नहीं, डरपोक है वो दिलदार नहीं। हम फंस गए धंधे धंधालों में, हमें देश कौम से कोई प्यार नहीं, कब छिन जाएगी फिजा आजादी की, इस बात का हमको सार नहीं। कद साडे कोलों आजादी खो ली जाऊगी ये असीं सोच नहीं सकते, पर एक गल ध्यान रखियो, मत भटक गटक खंडे की पहल चटक।
मत भटक गटक खंडे की पहल चटक और आजा एक झंडे की ओट में। हम सिख थे, सिख हैं और सिख ही रहेंगे, बोल डंके की चोट पे। बंदी सिंह, बंदी सिंह, दब के बोलो जी, गज के बोलो, दूर तक नारा जावे। बंदी सिंह, बंदी सिंह, बंदी सिंह। इन्ने शब्दां नाल मैं आप तो खमादा जाचक होना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਬੰਸ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। आओ जी बाजवा साहब। इन्हां तो बाद सतनाम सिंह जी खंडा उन्हां नूं समा दिता जाएगा, वो तैयार रहन। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च बैठी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई पिछले लंबे समय तो हवारा कमेटी ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ रिहाई लई ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। 90% ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। 2-4 दिन पहलों
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਸਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨੇ 15 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਦ ਨਾਲ ਡਬਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ
ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 10 ਦਿਨੀ 1-2 ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। जुगो जुग अटल वालिए दो जहान हलत पलत के रक्षक दीन दुनिया दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर कौमी इंसाफ मोर्चे दे वास्ते इकत्र होए गुरु प्यारिओ फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारे बुलारे बोल के गए ने तो मैं 2 मिनट ही लाने हैं, क्योंकि सवाल होया कि किहड़ा काम कीता जावे जिहदे नाल बंदी सिंह रिहा हो सकते हैं। वो इक्को एक ही तरीका है कि सिखां दे विच आपसी भाईचारा जिहड़ा वा वो एकता हो जावे। एकता हुंदी क्यों नहीं है? क्योंकि असीं अपने अपने डेरे नूं समझ बैठे कि यही पंथ है, जां कोई सोसाइटी है तो समझदी यही पंथ है। ये भुलेखा दूर कर देना चाहिए है। पंथ सारियां दा मिलाप हो के ही है। असी पंथ दे हिस्से हाँ, चाहे निहंग सिंह जथेबंदियां ने, चाहे संत समाज है, चाहे राजनीतिक जथेबंदियां ने, जां मिशनरी भाईचारा है, जिन्ने भी आपां हैगे वख-वख ग्रुपां दे विच बैठे, जिद्दण ये समझ लिया ना कि ये सारा मिलाप होएगा तां ही पंथ है, ते उस तरीके नाल जदों आपां इकत्तर होवांगे ते भारत सरकार नूं पता लग जावे एक बार भई एकता विच आ गए ने, इकट्ठे हो गए ने, बंदी सिंह उदण ही रिहा हो जाणे। सत श्री अकाल। संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वालियां दे तुहाडे विचों जिहड़े सियाणी उम्र दे उन्हां ने जरूर दर्शन कीते होणगे। मैनूं ते सुभाग मिलिया, मैं अमृत ही उन्हां दे हत्थों छकिया सी ते ओह एक गल कहिंदे हुंदे सन, कहिंदे अकाली दल जिन्ने हैगे ना उस टाइम ते सारे अकाल तख्त साहब ते आके बैठ जाओ ते हत्थां विच रख लो माला ते भावें नाम ही जपो पर पता लगे भी जब माला फड़ लियां। कहते जो शाम हुई तो फिर उत्थे ना उन्होंने गिनती की भी कौन गया, कहते वो मधरे जे कद वाला जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल के प्रधान का जिहड़ा सैकटरी है वो चले गया। कहते कित्थे गया? कहते आपदी मम्मी नूं मिलण वास्ते चल गया, दिल्ली चल गया। तो संतां ने यह भी कहा सी, तुसीं सुनिया होएगा, कहते जे आपां इकट्ठे होके बैठ जाइए तो पंडितां दी राणी जिहड़ी है वो अपनी साड़ी दा पल्लू फड़ के ते तरले लैके आएगी, सिखो तुहानूं की चाहिदा। ते उदों भी किसी ने नहीं मन्नी। दूसरी बेनती है भी इत्थे आण के आपां एक दूसरे दियां किड़ा नहीं कढणीआं। ये नहीं कहना कि वो फलाना है टिमकड़ा अमकड़ा इदां है। फुल बहुत मिठे सोहणे आपां नूं मिल जांदे ने, सुगंधी वाले मिल जांदे ने, पर एक बूटे का एक फुल का मुल नहीं पैंदा जिन्ना चिर गुलदस्ता ना बने। तो जो बाग दे विचों सारे फुल एक एक दो दो फुल पट के उत्थों तोड़ के एक गुलदस्ता बना के लिया जाता तो लोग उहदे तों प्रभावित होंदे ने कि बहुत वादियां सुगंधियां वाला एक सानू गुरु साहब जी ने सानू इतिहास दिता है। तो सानू चाहिए है भी आपां एकता विच आईए।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਆ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਖਨਊ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋੜ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੂਰੀਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਨ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਲਿਆਓ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਓ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਓ, ਦੌਂਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਆਓ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਇੰਨੇ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਦਹਲੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਆਓ ਸੰਤ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, PB 08 EG 4899 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਆ
ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। 4899 ਨੰਬਰ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਜਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 4899 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿਰਾਸਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 25 ਜਨਵਰੀ 1921 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਚਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਬੈਠੇ, ਔਰ ਇਦੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਾਧੂ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੀਮਤ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁਕਾਉਣਾ। ਉਸ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। 17 ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਬੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਤਾ ਭਰਪੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ
ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਗਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਮੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਆਣ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਬੜੀ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਲਝਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਸ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਹਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਾਹਰੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ, ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਥੋੜੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਕਸਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਾਤ ਇੱਥੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ।
ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠਿਕਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ USA ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠਿਕਰੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੱਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਹੀਰਾ ਤੇਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੱਲ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਗਏ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਲੌਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਵਹੀਰਾ ਤੇਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਆ 9501 54466। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। 9501 54466। ਕੱਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬਗੰਜ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭਾਗਪੁਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰਾਉਣਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੇ SGPC ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਖਾ ਲਏ, ਇਹ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਟਾ SGPC ਨੂੰ ਦਈਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਬਾਲੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ 1-2 ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕਰੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਲਈਏ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਘਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਦਾਰੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕੁਝ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਪਾਣਗੇ, ਹਨਾ ਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਘਰੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੋ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਬਲ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਘਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦ 52 ਰਾਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਈਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਧਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਬਾਲਾ ਜੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਆਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਆ CH07728, ਉਹ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇ। CH07728 ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖੋ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੋਗਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬਗੰਜ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ, ਆਜੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਬੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਨੇ, ਆਜੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਬੰਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਪਰਨੇ। ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਪੂ ਰੁਲਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇ ਜਰਨੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੇ। ਬੁੱਢੇ ਲੀਡਰੋ ਬੰਦ ਕਰੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇ ਹੋਰੇ ਗੱਭਰੂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨੇ, ਮਾਣੀਏ ਨਿੱਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣੀ, ਮਾਣੀਏ ਨਿੱਘ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹਿਣੀ। ਭਾਗਪੁਰੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਮਰਨੇ, ਭਾਗਪੁਰੀ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੇ
ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਮਰਨੇ ਆਜੋ ਮਿੱਤਰੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਰੀ ਪਰਨੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਪਰਖੀਏ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜ਼ੋਰ ਪਰਖ ਲੋ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ। ਜੱਥਾ ਚੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਨਹਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨੀ ਬਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ। ਤੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੀ 84 ਜੂਨ ਨੀ। ਤੂੰ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਟੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ 84 ਜੂਨ ਨੀ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ 84 ਜੂਨ ਨੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਕੀਤੇ ਭਾਰੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਨੀ ਬਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਸਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗਪੁਰ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮੀ, ਫੌਜੀ ਬਡਾਲਾ, ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕੜ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਵਾ, ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਗਾਵਾ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਬਗੰਜ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ। ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਆਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਪਜਿਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਕੋਈ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਸਾਂ ਭਰ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਵੀ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਗਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਫਤਿਹ ਕਰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੁਖੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਲੜਨਾ ਹੈ।
ਸੋ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਐਡੇ ਐਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਆ ਅੱਛੇ ਜਾਣਕਾਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੌਮ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਸਾਧਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਿਭਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ, ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਨਵਾਬਗੰਜ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਆ, ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਾਬਾ ਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਵਾਬਗੰਜ ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਾਬਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਖਰੜ। ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹਰ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੇਤ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। जुगो जुगो टाल पूर्ण सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पावनी ते गोज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साध संगत जीओ, गज बज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज आपां इस स्थान ते धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दियां होईयां बेअदबियां दे संबंध विच इकट्ठे होए आ, क्योंकि इन्हां सरकारां ने अपनी कुर्सियां की खातर धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेअदबियां कराइयां। जिन्हां ने बेअदबियां कराइयां वो भी तुसीं जाणदे हैगे, जिन्हां ने कीतियां उन्हां नूं तुसीं जाणदे हैं। पर असीं उन्हां दोस्तां दे इत्थे नां नहीं लैणा चाहुंदे गुरु साहिब दी हजूरी दे विच। ते जिहड़ी सरकार नवीं बनी है, आपां उन्हां दा बाईकाट करना पैना सानू, क्योंकि उन्होंने वोटा पा के उन्होंने विश्वास दवाया सी, अपनी दाड़ियां दिखा के दस्तारां दिखा के भी असीं इंसाफ दवावांगे, पर अज तक उन्होंने इंसाफ वाले पासे बिल्कुल नहीं गए। इस करके जिन्होंने असीं वोटा पा के मंत्री MLA बनाया हैगा, उन्होंने कहिए भी या तां तुसीं मता पाओ भी अज तो बाद किसी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी नहीं होएगी।
ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਦਈਏ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਤਾ ਪਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂ ਸਰਕਣੀਆਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਹ ਆਪ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਮਝੋ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ। ਸੋ को लिस्ट जारी कर ताकि कल जे कोई 19-21 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਧੜਕ ਝਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਿਰਾ ਸਰਪੰਚ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ BKU ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਲਹਿਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜੀਰਾ ਮਖੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੜਾਓ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ 26 ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਤਰਕਤਾ ਰੱਖੇ ਚੱਲਣ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਕੋਈ ਜੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਗਏ ਜੀ ਆਖਦਾ ਜੈਦਰ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਖਾਲੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਸਰਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਟੇਜ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਲ ਸਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਧੜਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਓ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖੇ ਲਾ ਦੇ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਰਸਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। 4 ਵਜੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਜੋ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜਵਾਨੀਆਂ ਜੋ ਤਵਾ ਰੀਖਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਦਾ ਨਵਾਣ ਵੱਲ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਲਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਦੀ ਏ ਜਸ ਦੁਨੀਆ ਫਿੜਕਾਂ ਬੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਮਾਰਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥ ਰਹੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਖਾਤਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ ਸਾਂਝ। ਫਤਿਹ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਪਾ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਕਰੇ ਸੰਕੋਚ ਮਾਸਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਦਾ ਸੰਗ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਦੀ ਏ, ਜਦੋਂ ਲੋਗੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਏ। ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੱਜ ਕੇ ਚੌਂਕੜੇ ਗੱਡ ਕੇ ਆਖੋ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਜਥੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੜੈਣ ਜੋ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਆਓ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਤਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਕੱਲਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਜਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਆ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਦਿਖਾਇਓ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਗਵੱਜ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਲੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣੇ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ
ਇੰਨੇ ਨਿਰਦਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਪੰਥਕ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਗ ਕੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਐਸੇ ਨਿਰਦਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੌਮ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਤਰੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਲ ਸਰਵਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕਾਲਾ ਮਿੱਟੀ 1 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ
ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਦਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਦਤਾਂ ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਿਨਾ ਸਰਦ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਕੇ ਭਰਾ ਬਿਨਾ ਸਰਦ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਥੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਚੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪਰਦਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਗਾੜੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 2 ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 328 ਸਰੂਪ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਯੋਧੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ। ਨੋਟ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਜਾਨ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਆਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦੂੰ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਐਸੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੰਨ ਤੇ, ਚਪੇੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਧਮਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਰੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਵੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਵਿਤਾ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਮਾਲ ਸਰਵਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਕਵਿਤਾ ਰਹੀ ਇੰਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਬਾਈ।
ਦੇ ਸ਼ਮਾ ਦਾਨ ਸਾਡੇ ਪੋਟੇ ਪੋਟੇ ਤੋਂ ਅੰਗ ਚਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰ ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਝੁਕਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਮੱਥਾ ਆਖਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜੱਜ ਕਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜੀ ਸਰਵਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸੀ ਸਮਾਲਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਤੜਕ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬੀਬੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ CH01 BH 2672, ਉਹ ਪਜੈਰੋ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੀ ਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵੀਰ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। 2672 ਨੰਬਰ ਗੱਡੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਗਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਲਈ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੁਲਾਰਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਪੜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਲੈਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਜਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੂਲੀ ਤੇ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪ ਦਾ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਰਣਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੱਢਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਸਜੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ ਬਚੇ ਸ਼ਰੰਜੋ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਵੀਰਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। UNO ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਰਚਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝਾਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਝਾਕੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕੜਾਹੇ 'ਚ ਖੁਰਚਣਾ ਫੇਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੌਂ ਵਰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ MLA ਜਿਨੇ ਉਹ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉਸ MLA ਦੀ। ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਮੰਗੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ MLA ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਕੀ MLAਆਂ ਦੀ 91 ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਇਸ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਕਰੀਬਨ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਲੋਂ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਖਾਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਬਈ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ UNO ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਜਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੂਰਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਹੀਕਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਕੋਈ ਭੜਕਾਊ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੋ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ 7 ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਗੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ 7 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਦਿਓ ਮਾਫੀ, ਬੋਲਦਿਆਂ ਜਾਣੇ न जाने ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।